તો વલસાડમાં કડકડતી ઠંડીમાં તસ્કરો તરખાટ મચાવી રહ્યા છે। ઉમરગામના ગાંધીવાડી વિસ્તારમાં તસ્કરોએ મોબાઈલની દુકાનને નિશાન બનાવી દુકાનનું શટર તોડી અંદર પ્રવેશ કરી 3 લાખથી વધુના મોબાઈલની ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયા। ચોરીની આ ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ, જેમાં 2 તસ્કરો દુકાનમાં ચોરી કરતા નજરે પડી રહ્યા છે। समाचार में आगळ बात करिए तो सूरत में पलसाणाना चलथाण गामे बैंक ऑफ बरोड़ा में चोरीनो निष्फळ प्रयास थयो छे। रात्रिना समये एक ईसम बेंकनुं ताळुं तोड़ी बैंक में घुस्यो हतो। त्यारबाद बेंकना लॉकरने तोड़वानो प्रयास कर्यो हतो, परंतु बेंकनुं लॉकर न तूटता ईसम खाली हाथे पाछो फर्यो। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थई हती, जे बाद स्थानिक पोलीस घटना स्थळे पहोंची आगळनी कार्यवाही हाथ धरी हती। तो अमदावाद में गैरकायदेसर केमिकल छोड़वानो सिलसिलो हजू पण यथावत छे। हाईकोर्टनी फटकार बाद केमिकल माफियाओ हजू पण बेफाम थई गटर में केमिकल ठालवी रह्या होय तेवो विडियो वायरल थयो छे। सुएज फार्म विस्तारनो आ विडियो होवानुं सामे आव्युं छे। प्रदूषणमां घटाडो थाय ते अर्थे करोड़ोना खर्चे अहीं सेप्ट प्लांट पण लगावायो छे, तेम छतां साबरमती नदीमां बेफाम रीते केमिकल छोड़ाई रह्युं छे। समग्र मामला ने लईने एएमसी, जीपीसीबी तथा पोलीसनी कामगीरी पर पण सवालो उभा थया छे। तो सूरत में उत्तरायण पहला पतंग फिरकीनी चोरीना बनाव सामे आवी रह्या छे। जो कि पोलीसे केस उकेलीने 2 आरोपीने झड़पी पाड्या छे। उत्तरायण पोलीस मथकना हद विस्तारमां घरफोड़ चोरी थई हती, जेमां पतंग, बॉबीन, फिरकी सहितना मुद्दामालनी चोरी थई हती। चोरीनो बनाव सीसीटीवीमां पण कैद थयो हतो। आ केसमां उत्तरायणना वीआईपी सर्कल नजीकथी गोड़ादराना 2 तस्करोनी धरपकड़ करवामां आवी छे। कच्छना गांधीधाम केशवान लूट केस में पोलीस तपास में अनेक खुलासा थया छे। समग्र केस में पोलीसे 6 आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। लूट में केशवानना 2 कर्मचारीओनी पण संडोवणी होवानो खुलासो थयो। आरोपीओ लूटने अंजाम आपवा केशवाननी डुप्लिकेट चावी बनावी हती। महत्वनुं छे के 2.13 करोड़ कैश भरेली वारने लईने लूंटारवो भाग्या हता, जेनो पोलीस अने बैंक कर्मचारीओए पीछो करी अटकावी हती। हाल समग्र केस में पोलीसे वधु तपास शरू करी छे। એ જે 6 લોકો હતા બધાના અલગ અલગ રોલ હતા આખા અંજામને આપવા માટે, બનાવને અંજામ આપવા માટે, જેમાં કોઈ વ્યક્તિએ ડુપ્લિકેટ ચાવી બનાવેલ હતી, તો કોઈ વ્યક્તિએ જે છે જ્યારે બનાવ બનેલ હતો ત્યારે જે માણસોને નાસ્તો કરાવવાનો હતો ત્યારે કઈ રીતે એ લોકોને ડાયવર્ટ કરવાનું, પછી 2 વ્યક્તિ જે છે જે પાછળમાં સ્વિફ્ટ કાર એ લોકોને સાથે મદદગારીમાં હતી એ સ્વિફ્ટ કારમાં બેઠેલા હતા। એક વ્યક્તિ જે છે આ બનાવને જે ગાડી લઈને નાસી ગયો હતો, એ રીતના બધાના અલગ અલગ રોલ હતા। तो सूरत में क्राइम ब्रांच ने मोटी सफलता मળી છે। પોલીસે લૂંટના આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે। 2018 માં 10 લાખના હીરાની લૂંટ થઈ હતી। જીતુ શર્માની આગ્રાથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આરોપી અગાઉ હીરાના કારખાનામાં જ કામ કરતો હતો। અન્ય કારદારોને બંધક બનાવીને લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો। આરોપીઓ લૂંટ ચલાવી પોતાના વતન ચાલ્યા ગયા હતા। પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ કરતા આગ્રાથી એક આરોપી ઝડપાયો છે। समाचार में आगळ बात करिए तो वडोदरा में नकली पोलीसनी दादागिरी करतो ईसम झड़पायो। फतेगंज विस्तार में पोते पोलीस होवानुं कहीने वेपारीओने धमकावता नितिन अग्रवाल ने सयाजीगंज पोलीसे झड़पी पाड्यो छे। पतंगना वेपारीओने दुकान में नकली चाइनीज गुब्बारो केम वेचो छो कहीने दादागिरी करतो हतो, तेमज पतंगना व्यापारीनो खोटो केस करी देवानी धमकी आपतो हतो, जेथी सयाजीगंज पोलीसे युवकनी धरपकड़ करी। पोलीसे लखेलुं बाइक पण कब्जे कर्युं हतुं। वडोदरा पोलीस फरी एकवार ऊंघती झड़पाई है। स्टेट मॉनिटरिंग सेले वडोदराना जवाहरनगर पोलीस स्टेशन विस्तारमांथी दारू भरेला टेंकर साथे 4 आरोपीने झड़पी पाड्या। एसएमसीए आरोपी पासेथी कुल 25 लाखथी वधुनी किंमतनी 700 पेटी दारू कब्जे लीधी छे। दारूनो जથ્થો वडोदरा शहेरना जुदा जुदा विस्तारोमां पहोंचाडवानी तैयारी चालती हती। ते दरमियान ज एसएमसीनी टीम ત્રાટકી હતી અને 4 આરોપીને રંગે હાથ ઝડપી લીધા હતા। હાલ આ સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી કે દારૂનો જથ્થો કોણે અને ક્યાંથી મંગાવ્યો હતો।
તો રાજકોટ શહેરમાં લૂંટારુઓ બેફામ બન્યા છે અને હવે તો લૂંટારુઓ અનોખી રીતે લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપી રહ્યા છે. આ લૂંટારુઓ પહેલા તો પેસેન્જરને ઓટો રિક્ષામાં બેસાડે છે, ત્યારબાદ તેમની નજર ચૂકવી પેસેન્જરો પાસે રહેલ રોકડ રકમ તેમજ મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરતા હતા. ત્યારે રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ ટોળકીને ઝડપી પાડવામાં આવી છે. 3 રિક્ષા, 4 મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ 2,38,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આરોપીની પૂછપરછમાં તેમણે 36 જેટલા ગુનાની કબૂલાત પણ કરી છે. લોકોની એક ગેંગ છે કે જે ઉલટી ઉપકા કરવાના બહાને આજુબાજુના જે પેસેન્જર્સ હોય એને ડિસ્ટર્બ કરી તેઓનું ધ્યાન ભટકાવી અને પછી તેમના ખીચામાંથી મોબાઈલ તથા પાકીટમાંથી પૈસા ચોરી લેતા હતા. તેના આધારે ડિકોય ગોઠવીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરી વલસાડની. વલસાડના પારડીમાં સાડી પર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપમાં બનેવીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીની સાસુએ પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો છે. આરોપ છે કે આ શખ્સે પોતાની સગીર સાડી પર એક નહીં અનેક વખત દુષ્કર્મ આચર્યું અને 6 મહિના સુધી સગીરા પર અત્યાચાર કર્યો. ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે કે મૂળ અંકલેશ્વરની સગીરા પોતાની બહેનને ત્યાં અભ્યાસ માટે પારડી આવી હતી. સગીરા પારડીમાં જ બહેન બનેવી સાથે રહેતી હતી. આ દરમિયાન બનેવીએ તેના પર નજર બગાડી હતી. હાલ આ સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. સગીરવેની દીકરી પર દુષ્કર્મ બાબતે માતાની ફરિયાદ લીધેલી છે અને આ ગુનામાં જે આરોપી છે જય પંડારામ એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સગા જીજાજીએ પોતાની સગીરવયની સાડી સાથે દુષ્કર્મનો આ બનાવ છે. ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને કલમ 376 ને પોક્સો મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. એએમસી ટેક્સ વિભાગની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યા હોવા છતાં દુકાન સીલ કરવામાં આવી. સિનિયર સિટીઝને વિડીયો જાહેર કરીને રોષ ઠાલવ્યો. એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો હોવા છતાં એકમ સીલ કર્યું. બિલમાં 120 રૂપિયા ક્રેડિટ હોવા છતાં એકમ સીલ કરવામાં આવ્યું. એડવાન્સ ટેક્સ દર વર્ષે ભરેલ છે છતાં 1.5 લાખ જેટલો વેરો બાકી હોવાની નોટિસ પાઠવવામાં આવી. સુભાષ બ્રિજ પાસે આવેલી દુકાન સીલ કરવામાં આવી. તો સિનિયર સિટીઝનની વ્યથા વિડીયોના માધ્યમથી બહાર આવી છે. આ રીતે વગર વિચારે અમને આવી રીતે સીલ મારી જાય અને એના માટે અમારે કોર્પોરેશનના ધક્કા ખાવા પડે. એના માટે જવાબદાર કોણ? આ કેટલી હદ સુધી વ્યાજબી? જે માણસ એડવાન્સ ટેક્સ ભરે છે, વર્ષોથી ભરે છે, એની આ કદર થાય અને આ નુકસાની થઈ એની કોણ ભરપાઈ કરશે? મારા અહીંયા કોઈ નથી. હું પોલીસમાં પણ રજિસ્ટર્ડ સિનિયર સિટીઝન છું. 70 વર્ષની ઉંમર છે મારી અને આ રીતે મને હેરાન કરવામાં આવે કોર્પોરેશન વડે તો હું મીડિયાને કહું છું કે મને થોડી મદદ કરો. આવી રીતની સાવ લોલમ લોલ કેવી રીતે ચાલે? કોઈ પણ તપાસ કર્યા વગર કોઈ પણ દુકાનને કોઈ પણ સીલ મારી દે. તો જૂનાગઢમાં જોખમી રીતે વાહન ચલાવનારને સબક. પોલીસે બેફામ વાહન ચાલકને કરાવ્યું કાયદાનું ભાન. સાંકડી ગલીમાં જોખમી રીતે વાહન ચલાવી રહ્યો હતો શખ્સ. સ્થાનિકોના જીવનું જોખમ બને એમ ચલાવતો હતો વાહન. સિકંદર ખોખર નામના વાહન ચાલક પાસે માફી મંગાવવામાં આવી. અગાઉ બેફામ કાર ચાલકની કરતૂત પણ સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી. મારું નામ સિકંદર ખોખર છે. મેં રફ ડ્રાઇવિંગ કરી હતી એટલે જુનાગઢ ટ્રાફિક પોલીસવાળાએ પકડ્યો છે. મારા ઉપર ગુનો દાખલ કર્યો છે. હવે આવી કોઈથી ડ્રાઇવિંગ કરીશ નહીં. હું માફી માંગુ છું. તો હવે વાત કરીશું ગુજરાત ટુ યુએસ ઓપરેશનની. ફ્રાન્સ કબૂતરબાજીમાં સંડોવાયેલા એજન્ટને ત્યાં પહોંચ્યું ન્યૂઝ 18. કબૂતરબાજીની તપાસનો રેલો મહેસાણા સુધી પહોંચ્યો. કબૂતરબાજી મામલે સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કરી રહી છે તપાસ. મહેસાણા જિલ્લાના 2 કબૂતરબાજોના નામ પણ ખુલ્યા છે. કડીના ચંદ્રેશ પટેલ અને સાલડીના કિરણ પટેલની સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ કિરણ પટેલના ઘરે પહોંચી. એજન્ટ કિરણ પટેલના ઘરે તાળા લાગ્યા. કિરણ પટેલ વિશે કંઈ પણ કહેવા સ્થાનિકોનો ઇનકાર.
ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી વધુ એક કબૂતરબાજ હોય તેના ઘરે પહોંચી છે. મહેસાણા તાલુકાના સાલડી ગામ ખાતે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ પહોંચી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મહેસાણા જિલ્લામાં 2 જેટલા જે એજન્ટો હોય છે તેમના નામ ખુલ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે જે દુબઈથી એક પ્લેન હતું તે નિકારાગુઆ જવા નીકળ્યું હતું, પરંતુ ફ્રાન્સ ખાતે ઈંધણ પુરાવા માટે ત્યાં ઊભું રહેતા જે ફ્રાન્સ સરકાર હોય છે તેના દ્વારા તેના સામે કાર્યવાહી કરી હતી અને ત્યારબાદ તે જે ચાર્ટર પ્લેન હોય છે તેને ભારત મોકલવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ જે તપાસ હોય છે તે તપાસ કરવામાં આવતા ગાંધીનગર CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચને અનેક જે ખુલાસા હોય છે તે થયા હતા. આ મામલે હાલમાં જે CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હોય છે તેમના દ્વારા 14 જેટલા જે એજન્ટો હોય છે તેમના સામે કાર્યવાહી પણ આરંભવામાં આવી છે. ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના 2 જે એજન્ટો હોય છે તેમના નામ પણ ખુલ્યા છે. એક છે ચંદ્રેશ પટેલ, જેઓ કડી ખાતે રહે છે, જ્યારે બીજા એક છે કિરણભાઈ પટેલ કે જેઓ સાલડી ગામના વતની છે. હાલમાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ સાલડી ગામ પહોંચી છે, પરંતુ આ મામલે જે ગામજનો હોય છે તે કંઈ પણ કહેવા તૈયાર નથી. જે કિરણભાઈ પટેલનું જે મકાન છે તે હાલ બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યું છે. સ્થાનિક લોકો કેમેરા સામે નહીં પરંતુ એમ જ કહી રહ્યા છે કે જે આ કિરણ પટેલ હોય છે તે દિવાળી સમયે પોતાના પરિવાર સાથે 1-2 દિવસ આવતો હતો, બાકી તમામ જે દિવસ હોય છે આ ઘર બંધ રહેતું હતું. ત્યારે CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા હાલમાં 14 જેટલા જે એજન્ટો હોય છે તેને લઈ કાર્યવાહી આરંભી છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ખુલાસા થાય તેવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહેસાણા. સમાચારમાં આગળ વાત મુંબઈની ડોંબીવલી નજીક ટાઉન હોલ ખાતે બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી છે. બિલ્ડિંગમાં 7મા માળે આગ ભભૂકી. આગે અન્ય માળને પણ ઝપેટમાં લીધા. બિલ્ડિંગના 3જા માળ સુધી રહે છે નાગરિકો. તમામ રહેવાસીઓને સુરક્ષિત બહાર કઢાયા. ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ. તો ખૂબ જ ભીષણ આગ જોવા મળી રહી છે મુંબઈના ડોંબીવલી નજીક. ડાઉનટાઉન બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી હતી અને આગ છે તે ભભૂકી ઉઠી હતી. 7મા માળે આગ ભભૂકી ઉઠી. બીજા પણ જે ફ્લેટ છે તેને પણ આગે ચપેટમાં લીધા. જોકે બિલ્ડિંગમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે અને અન્ય જે વિસ્તાર છે તે પણ આગની ચપેટમાં આવી ગયો છે. દ્રશ્યો પરથી અહીં જોવા મળી રહ્યું છે કે આગ કેટલી ભીષણ છે. જોકે તમામ લોકો અત્યારે સહી સલામત છે, તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. બિલ્ડિંગના 7મા માળે આગ લાગી હતી, જે બાદ ભયજનક માહોલ જોવા મળ્યો. અફરાતફરી મચી ગઈ, પરંતુ તમામ લોકો સહી સલામત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.